डॉक्टर विजया गुप्ता। लेखिका परिचय। डॉक्टर विजया गुप्ता जी का जन्म 21 दिसंबर सन 1946 को हुआ। आपने लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोत्तर तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में काम करने के बाद गांधी नेशनल म्यूजियम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन का काम किया है। सेवा से निवृत्त होने के बाद आप लेखन कार्य में व्यस्त हैं। लेखकी डॉक्टर विजया गुप्ता ಇವರ ಪರಿಚಯ। ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಗುಪ್ತಾರವರು 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1946ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। ಇವರು ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎಚ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ। ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं हमारे बहादुर बच्चे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दोस्ती किताबों से, चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड रीडिंग हैबिट, बाल कहानी संग्रह, दुनिया में पहला मकान, टेलीफोन की मरम्मत, फीस की जिम्मेदारी, बुद्धिमान न्यायाधीश आदि। ಇವರ ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು हमारे बहादुर बच्चे, दोस्ती किताबों से, बाल कहानी संग्रह, दुनिया में पहला मकान, टेलीफोन की मरम्मत, फीस की जिम्मेदारी, बुद्धिमान न्यायाधीश इत्यादि। पाठ का आशय। अनादिकाल से मानव पशु पक्षियों से, अपने परिसर और वातावरण से कुछ ना कुछ सीखता आ रहा है। चींटियों से गिरकर उठने का साहस सीखा है तो मुर्गी ने उसे सुबह जल्दी उठने की सीख दी है। इसी प्रकार विभिन्न पशु पक्षियों की ध्वनियों का अनुकरण करते करते उसने अपनी भाषा को समृद्ध बनाया है। प्रस्तुत कहानी में यही दिखाया गया है कि इंसान ने मकान बनाना भी पशु पक्षियों से सीखा। उसका सरल निरूपण इस कहानी में किया गया है। ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ, ತನ್ನ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಲಿತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ। ಇರುವೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಡೆಯುವ ಸಾಹಸವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ। ಕೋಳಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಏಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ। ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಸಹ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಅದರ ಒಂದು ಸರಳ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। मानव को सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। दूसरों की सहायता से वह नवीन वस्तुओं को बनाना भी सीख सकता है। न केवल लोगों से अपितु ಪ್ರಾಣಿಯೋ से भी हमें सीख मिलती है। ಮನುಷ್ಯ ಸದಾ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲನಾಗಿರಬೇಕು। ಈ ರೀತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಬಹುದು। ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ। पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगफो आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है, उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। ಭಾರತದ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರೋ ಸಿಂಗ್ಫೋ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳೋ ಕಥೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಲಿಸಿದ್ವಂತೆ। ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ। उस समय किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम नामक दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। मुश्किल यह थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। ಕಿಂದ್ರು ಲಾಲಿಮ್ ಹಾಗೂ ಕಿಂಚಾ ಲಾಲಿದಾಮ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು। ಅವರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಕಾಡಿನತ್ತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೊರಟರು। उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया, फिर कहा, हाथी भाई,
हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं? हाथी बोला, इसमें क्या कठिनाई है? पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? हाथी ने उत्तर दिया, आगे की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर भी पता नहीं। दोनों दोस्त आगे बढ़े। ಅವರ ಭೇಟಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಆನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಯಿತು. ಇಬ್ಬರು ಆನೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರು, ಆನೆ ಅಣ್ಣ, ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಾವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಆನೆ ಹೇಳ್ತು, ಇದೇನು ಅಂತ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಏನಲ್ಲ. ಮರಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ದಿಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಅವು ನನ್ನ ಕಾಲಿನಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರು ಮುಂದುವರೆದು ಕೇಳಿದರು, ಇದರ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆನೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತು, ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದ್ರು. रास्ते में उन्हें सांप मिला। दोस्तों ने सांप को रोका, उसे नमस्कार किया, बोले, सांप भाई, हम लोग घर बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए? हाथी ने हमसे कहा है कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले पेड़ से काट लो, उसे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात वह नहीं जानता। ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾವು ಸಿಕ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾವನ್ನು ತಡೆದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಹಾವಣ್ಣ, ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಆನೆ ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ, ಅದರ ಕಾಲಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪನೆಯ ಮರದ ದಿಮ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. सांप ने कहा, ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा मैं हूं। दोनों दोस्तों ने पूछा, इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? सांप ने कहा, आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर पता नहीं। ಹಾವು ಹೇಳ್ತು, ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು, ಅಂತಹ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳಿದರು, ಇದರ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾವು ಹೇಳ್ತು, ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. दोनों दोस्त और आगे बढ़े। रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली। भैंस का भैंसा मर गया था, भैंसे का मांस दूसरे जानवर खा गए थे, खाली पंजर पड़ा था, भैंस उसी के पास खड़ी दोख मना रही थी। दोनों दोस्त भैंस के सामने पहुंचे, उसे नमस्कार किया और बोले, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकती हैं कि कैसे बनाया जाए? हाथी ने बताया कि इतने मोटे और मजबूत गोले पेड़ों से काट लो जितने उसके पैर हैं। सांप ने कहा कि ऐसी लंबी और पतली लकड़ियां काट लो जैसा वह खुद है। इसके आगे की बात ना हाथी बता पाया न सांप, बेचारे दोनों को रत्ती भर पता नहीं। ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮುಂದುವರೆದ್ರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಎಮ್ಮೆಯ ಕೋಣ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೋಣದ ಮಾಂಸನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂದು ಹೋಗಿದ್ವು. ಬರಿದಾದ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಎಮ್ಮೆ ಅದರ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರು ಎಮ್ಮೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ಎಮ್ಮೆ ಸಹೋದರಿ, ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಆನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ, ಅದರ ಕಾಲುಗಳಂತೆ ಇರುವ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮರದ ದಿಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಹಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ, ಅದರಂತೆ ಇರುವ ಉದ್ದನೆಯ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳನೆಯ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆನೆನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹಾವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंसे का पंजर दिखाया, बोली, जैसे इस पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी हैं, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बना लो। दोनों ने पूछा, इसके बाद क्या करना होगा? भैंस ने उत्तर दिया, आगे की बात मैं नहीं जानती, मुझे रत्ती भर पता नहीं। ಎಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ತನ್ನ ಕೋಣದ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಳ್ತು, ಈ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ 4 ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಳೆಗಳಿದಾವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದಪ್ಪನೆಯ 4 ಮರದ ದಿಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಹಾಗೂ ಉದ್ದನೆಯ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಚಪ್ಪರದಂತೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪಂಜರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು.
ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಕೇಳಿದರು. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತು, ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಪ್ಪ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. तब दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में एक तालाब मिला। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। दोनों दोस्त वहीं ठहर गए। फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया और बोले, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी कहता है कि उसके पैरों जैसे मोटे और मजबूत लकड़ी के गोले पेड़ों से काट लो। सांप ने बताया कि जैसा वह है वैसी पतली और लंबी लकड़ियां काट लो। भैंस ने यह दिखला दिया कि इन दोनों किस्म की लकड़ियों को कैसे जमाया जाए। इसके आगे की बात उन लोगों में से किसी को पता नहीं, कोई रत्ती भर भी नहीं जानता। ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಈಜ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮೀನಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಆನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದರ ಕಾಲಂತೆ ದಪ್ಪಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಕಟ್ಟಿಗೆ ದಿಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಮರದಿಂದ ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾವು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದರಂತೆ ಇರುವ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ. ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತು. ಇದರ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. मछली ने कहा, आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो, फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियां तोड़ लो। इन पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ पर पट्टियां हैं। मछली की बात सुनकर दोस्तों की समझ में आ गया कि अब वे है मकान बना सकते हैं। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया। अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। दोनों दोस्त जंगल से लौटकर आए और एक जगह मकान बना लिया। यह दुनिया में आदमी के हाथों बना पहला मकान था। ಮೀನು ಹೇಳ್ತು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಆಯಿತಾ? ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮುರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಪ್ಪರದ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಮೀನಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಾವೀಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇದರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೇನು ತಿಳಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದರು. ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ಈ ಮನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು.